अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ज़मुंग उस्तासो बदग़ मुबारक औरज़ बांदे दियो अज़ीम इबादत तपारा दलता दा हाज़िर दल लीदल औरदल वयल पखपल बारगाह के कबूल व मंजूर फरमाई। दरबियो सानी म्याश्त दाद द विलायत ताजदार महबूब सुबहानी गौस समदानी शहबाज लामकानी हुजूर सय्यदी व सनदी व शेखी व शेखुल उलमा वल मशाइख गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक तमंसूब दा आगुई मुबारक पदे म्याश के यादीगी व अक़ीदतमंद हर कल यादई। पोमदे मुनासबत सरा तेरु जुमो बांदे दागी मुबारक व पशान व अज़मत बांदे खबर या तरेशवे वे अल्लाह पाक दे मुँह उस्तासो द पाकानो मोहब्बत और इताअत द्वारा नसीब की। नंदी जुमे मुबारक के पदे मुबारक साअतुन के पदे खबर बांदे लग वजाहत अरज़ कुल ग़ानम चिदा पाको खल्को सरा और द नाज़वल खल्को सरा दा निस्बत देर करामत वी द दुई सरा दगा ताल्लुक़ सातल दा द्वारो जहानो खैर और बरकत वी पके और ब्या दागुई पसलसला के और द मशाइखो प तरीक़ा के जान रावस्तल हम द द्वारो जहानो कामयाबी दा। खो लेकिन द दगे निस्बत ना चुसुमरा फ़वाइद व बरक़ात प तेरु जुमो बांदे बयान शुवी दी और द दगे ताल्लुक़ ना खल्क़ डेरा गलत फ़ायदा वागस्ता और पनामद पीरे बांदे और पनामद मुरीदे बांदे अगुई सदा से इजहारुन दा किरदार ओकड़ल चिदा टोल पीरी और मुरीदी और रूहानियत चिकम दुनिया दा दे पखपल जहालत बांदे बदनाम अकड़ा और बस सिर्फ दुम रवी चे निस्बत
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سره پیدا کړي وي یا د حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سره پیدا کړي وي یا خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ سره پیدا کړي وي یا شمس المعارف بانی د سہروردی سلسلے امام سہروردی رحمت اللہ علیہ سره پیدا کړي وي او په داسې منصبونو باندې ناست وي چې د پلارانو د نیکونو نه ورته دا ګدۍ پاتې شوي وي او په دغې نسبتونو باندې خلکو پلارانو نیکونو ډېرې زیاتې خواریانې کړي وي قربانیانې ورکړي وي خو لیکن بدقسمتي دا وشي چې بیا داسې وخت په دغې ګدو باندې او په دغې نسبتونو منصبونو باندې داسې خلک راشي چې چورلټ هغوی ځان ته العیاذ بالله سخت قسمه دعوې کوي نو نن په دې جمعه مبارکه باندې په همدې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې دا ټولې خبرې برحق دي دا ټول شریعت ته او که طریقت ته که علم ظاهر دی او که علم باطن دی دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې درست دي خو بیا یو کس دی او هغه یو لگزری گاڑی ته ناست دی یو غټ گاډو پراډو ته ناست دی او هغه ډرایور نه دی او هغه ډرایوینګ کوي او ایکسیډنټ وشو گاڑی هم ټوکړې شو څه خلک هم زخمیان مړه شول گاڑی هم ور پرېوتو نو چې چا نه پوښتنه وکړي چې دا حادثه ولې وشوه څوک دا 2.5 د 3 کروڑو روپو گاڑی نه ملامتوي دغه د کروڑونو روپو چې کم گاڑی کمې کپنی تیار کړی دغه کپنی خلک نه ملامته کوي ټول خلک دا ملامته کوي چې دا کم ډرایور چې ورته ناست دی او دا ډرایور نه دی او چېرته په ژوند کې گاډی نه دی چلولی دا ټول قصور دی چې دا گاډي تم نقصان ورسېدو خلکو تم نقصان ورسېدو او دیم په وینو باندې ککړ دی خلک به څوک ملامته کوي خلک ډرایور ملامته کوي دارنګې بلا تشبیه و تمثیل د روحانیت چې کومې سلسلې دي د لویو صاحبانو چې کم د روحانیت کمې طریقې دي په دغې باندې دا د غټو گاډو مثال ما عرض کو چې دې کې څه خبره نشته دی نه د دې په طریقو کې څو خبرې کولی شي خو کچرې خبرې کوي او خبرې کېږي نو دغې طریقو په منصبونو باندې هغه انپړ او هغه ناخبر او هغه جاهل پیران چې کم ناست وي د هغې د وجې نه بیا دا ټول نقصانات او دا ټول تکالیف مخې له راځي بیا دا ټولې خبرې چې کومې خبرې د ظاهر باندې د دغې نااهله خلکو نه ښکاري نو بیا دا ټول سسټم چې دی دې ته بیا د بدو نسبتونه کېږي مثال به یو دویم مختصر عرض کم چې کم د وزارت کورسۍ دي کمې د وزیر اعظم کورسۍ ده کمه د صدر اعظم کورسۍ ده په دغې کورسۍ کې خو څه نقصان نشته په دغې کورسۍ کې خو څه کمی زیاتی نشته خو څوک چې نااهله په کیني او بیا وروستو ملک ته نقصان ورسیږي کورسۍ خو چا د څه نه دي ویلي او نه دغې کورسۍ او دغې منصب د حکومت له نقصان ورکړی نقصان هغه چا ورکړی چې څوک نااهله او په دغې کورسۍ باندې ناستو پاکستان خو خپله د زوال او د مهنګایۍ په مخ باندې نه روان دا خو د مخکې نه روان خلک دي چې نااهله په دغې کورسو باندې کیني او دغې ته نقصان ورسیږي ما مقصد و غرض دا و حاضرینو چې دا کومه په دغې میاشت کې د سلسلو او د غوث اعظم رضی الله تعالی عنه د قادریې سلسلې مبارکې او د چشتیې سلسلې مبارکې او دارنګې د نور مبارکو سلسلو چې کم ذکر کېږي
کم د هغې تعریفونه او کمالات بیانېږي دا ټولې خبرې ورانې هلته شوې چې کله په دغې منصبونو باندې نااهله خلک کېناستل. او زه به تاسو ته د خپل ذاتي د ژوند د خبرې نه د دغې خبرو آغاز وکم، اگر چې وخت ډېر زیات مختصر وي. زه چېرته په سفر باندې روان وم او د مازدیګر د مانځه وخت رالو، نو په یو ځای کې روډ په غاړه باندې داسې ومه کتل چې د روډ سره په سایډ کې یو ګمبد جوړو. نو ما سوچ دا و چې دا به یو زیارت وي او هم زیارت او زیارت سره به خامخا نږدې د جومات د مانځه انتظام وي. نو مازدیګر مونځ دی، سفر دی، چېرته وروستو قضا را قضا نشي. نو زه ګاډي کې د ملګرو سره ورتاو شوم. چې کله وردننه شوم نو ما سوچ فکر دا و چې دا مزار شریف دی او دې سره نږدې زیارت سره به نږدې جومات وي، خو بهر حال نږدې ورسره خو جومات نه و، خو داسې کمرې وي چې هغې کې د خلکو د منځونو انتظام جوړ و، صفونه او دا پکې اچولی شوي وو. زه چې کله ما اجازت وغوښتو ما دلته مونږ ملګري مونځ کولی شو چې بلکل دا دننه مخامخ کمره دلته مونځ وکئ مونږ منځونه کوو. زه چې هم کمرې ته وردننه شوم، د قبلې په سایډ باندې په دیوال باندې لوی لوی تصویران لګېدلي وو او تصویران د چا وو؟ د حالاتو نه معلومېده ده چې دا چې کم کسان په دغې ګدۍ باندې ناست دي بس د خپل سوچ مطابق د مونږ پلار به داسې و هغه خیالي تصویران یې جوړ کړي وو او نامې وله ورکړې وې چې دا فلانکی باباجي صاحب دی او دا ډنګلی باباجي صاحب دی او دا ډنګلی باباجي صاحب دی او دا اولنی دیوال د قبلې والی پوره د تصویرانو نه ډک کړی و. نو بیا ملګرو ته ما وی چې دلته خو مونځ مکروه تحریمي دی، فقهاو احادیثو مبارکه په دې باندې ګواه دي چې جمعه کم ځای کم کور وي، بیټک وي، هر چرته وي، مخامخ تصویر لګېدلی وي، ښي طرف ته لګېدلی وي، ګس طرف ته لګېدلی وي، شا طرف ته لګېدلی وي، د هر یو ځان ځان له بیا حکم دی. خو د ټول نه زیات مکروه مونځ هغه دی چې تا ته مخامخ یو تصویر لګېدلی، ځکه چې مشابهت د بوتانو د عبادت سره راځي. نو زه واپس راووتم د ملګرو سره، ما ورته ویل جي دلته خو مونځ نشو کولی، یو بل ځای راته وښایه. چې ولې؟ ما دلته خو تصویران لګېدلي. جي دلته خو مونږ منځونه کوو، مونږ جمع ورکوو، مونږ ناست یو، بس چا په لاس باندې 15 ګوتمې اچولې وې او چا په لاس باندې 10 ګوتمې اچولې وې او چا څڼې د نامه نه تېرې وې د ویښته او چا څوک په څه حال کې و څوک په څه حال کې و. ما ورته ویل دلته شریعت ته مونځ حکم نه ورکوي، دلته شریعت وایي چې مونځ نه کېږي. لنډه دا به زه به غرض او مختصر به دا ووایم چې زه بل طرف ته لاړم، یو برنډه وه په هغې ځای کې، برنډه کې زه ودرېدم، ملګري مې راسره وو، مونځ مې وکړو. هغې نه بعد چې کم د دغې ګدۍ باندې کم صاحب ناست و هغه آواز وکړو جی تاسو دپاره مونږ ګرمۍ موسم و تاسو دپاره مونږ د لږ یخ اوبو انتظام کړی. کېناستم ورسره، بوتل راوړو او ګیلاسونو کې واچولو، لکه څنګه اوس به ماری لږه خراب هغه ورځو کې هم داسې وه. خو بهرحال د هغوی د ضیافت دپاره ما یو ګوډ دوه ترېنه وکړل. نو ما نه اولنۍ پوښتنه دا وکړه چې جي ته خو داسې عالم ښکاري چونکې سفر و ما ټوپۍ په سر وه. نو ما ورته ما جي زه خو عالمانو خادم یم، عالم خو نه یم، خو څه خدمت. جي تاسو په دا کمره کې مونځ ولې ونه کو؟ ما ورته ما جي داسې عالمانو نه م اورېدلي دي، کتابونو کې م لږ ډېر لیدلي چې دلته دا مونځ مکروه تحریمي دی. وایي چې نه جي تاسو دا مسله صحیح نه ده اورېدلې. ما ته 40,000 احادیث په یادو باندې یاد دي، 40,000 احادیث، سرتور سر ناستو، وړه وړه مخ پورې تړلی شوي ګیره وه او په هر یو ګوته کې یوه ګوتمه وه او غالبا د زرو والا تسبیح ورسره په لاس کې وې. ما ته چې ما 40,000 احادیث یاد دي او ته چې کومه دا خبره تا وکړه
عام خلقو تصویرانو ته منځ مکروه دی او د بزرګانو تصویرانو ته منځ مکروه نه دی. مسله اصل کې داسې ده. او بیا ما ورته ما چې جی نه بزرګانو تصویران وخت کې نه دي. نو بزرګان خو ځکه د مرتبې خاوندان شول چې هغوی د دغو څیزونو نه اجتناب کړی دی، هغه ځکه بزرګان شول. ما ته یې چې که یو بزرګ تصویر مخې ته وي نو زړه له اعتبار دی. مونږ خو الله ته مونځ کوو، تصویر ته خو یې نه کوو. انما الاعمال بالنیات حدیث مبارک یې ویلو. او دا حدیث مبارک چې کوم مخکې بخاری شریف ذکر کړی دی، باقی حدیث ټول غلط ویلو. نو ما ورته ما صاحب تا خو وی چې ما 40,000 احادیث یاد دي. دا مشهور حدیث د بخاری شریف ټول نه اولنی حدیث دی، دا غلط ویلو. 40,000 احادیث تا کم ځای نه زده دی. نو بیا هغه خپل مناقب و فضایل شروع کړل او ښکاره کېده داسې هغه جانمازون نه داسې ښکاره کېده چې شاید چې دلته ډېر کم مونځ کېدو، ګردونه مردونه به پراته وو. نو غرض مده حاضرینو چې بیا د لویو لوی صاحبانو او د لویو لوی استانو خاوندانو په منصبونو باندې داسې خلک کینی چې هغه د 40 زرو د احادیثو دعوی لري او په یو حدیث په معنا او په مطلب باندې نه پوهیږي، او بیا تصویرانو ته منځونه کوي او وایي چې انما الاعمال بالنیات، د عملونو دارمدار په نیت باندې دی. آیا احادیث مبارکو کې اصحابه کرام په انما الاعمال بالنیات په حدیث باندې نه پوهېدل؟ آیا نبی پاک چې خپله فرمایلی دی دا حدیث مبارک، نبی پاک مبارک ته دې مقصد نه چې دوی په نبی پاک مبارک داسې زونه منې کول؟ نبی پاک مبارک د احادیث مبارکانو خادمانو فقهای کرامو داسې زونه منې کول چې انما الاعمال بالنیات خبره نه ده، تصویر به د مخې ته وي نه، تصویر ته به مونځ کوې نه. که ستا عمل د ستا نیت د هر څنګه وي، عمل شرع ظاهر ته ګوري، ظاهر دا دی چې تصویر ته به مونځ نه کوي، د ستا عمل به شریعت مطابق وي، د ستا نیت او د ستا ارادې دا د ستا په ظاهري او قوت اختیار کې نه دي. بهرحال حاضرینو بیا چې کله داسې مبارکې میاشتې راشي، بیا داسې خلک چې کم لکه ما عرض وکړو د داسې خلکو همدغه مبارکې سلسلې بدنامې کړې، دا مبارک منصبونه یې بدنام کړل او د دغې جهالت نه او د دغې ناپوهتیا نه کارونه واخلي او څه نسبتونه کوي. او زه به یو بله خبره مختصرا عرض کړم، اگر چې وخت ډېر زیات مختصر وي، خو خبره دا چې یو صاحب ما ولیدو چې د ماخستن یو میلاد شریف کې ناستو او ماخستن مانځه ټیم شو، میلاد شریف ماخستنه پورې اوږد شو او بیا چې کم یو کس پکې ناستو ځان ته او هغه پروګرام د صدارت دته سپارلی شوی و. نو صدارت چې کم صاحب یا خو به خامخا ډېر د شریعت پابند به وي، خو بهرحال چې کله جمع ودرېده نو دا چې کم صدر مجلس و داسې آرام سره یو کمرې ته دننه شو. ما عرض وکړو چې دا صاحب ولې مونځ مونږ هم وختي نه راغلي وو، اذان مونږ په مخکې وشو، ماخستن والا مخکې خو یې کړی نه دی، دا صاحب مونځ نه کوي چې نه جي دا به مونځ د روحاني مونځ دی. او دغه روحاني مونځ د دغې خلکو روحاني منځونه دا وي چې وایي چې زه سهار مونځ په روحانیت کې مکه معظمه کې کوم او د ماخستن مونځ زه مدینه منوره کې کوم روحانیت کې. نو چې کچرې په روحانیت کې دا منځونه کېدی، دا منځونه به اول نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سار مونځ به په روحاني به په مکه معظمه کې کولی او ماخستن مونځ به خپل مسجد نبوي شریف کې کولی. خو داسې قسمه خبرې د دین سره او روحانیت سره او د تصوف سره د داسې خبرو قطعا هم تعلق نشته دی. او که داسې زونه د روحانیت سره او د سلسلو سره څوک تړي، دا د حد درجه احمق انسان دی، د حد درجه جاهل انسان دی، د حد درجه انپړ انسان دی چې څوک داسې خبرې د الله او د الله د رسول شریعت سره او د الله او د الله د رسول چې کوم روحانیت پیغام ورکړی دی هغې سره څوک تړي، دا حقیقت دا دی چې دا د دغې څیز د ذوق نه، د فهم نه، د علم نه ډېر بې خبره کس دی. او زه به بایزید بستامي رحمت الله علیه
تا ابو یزید رحمت اللہ علیہ مریدی ورتوی فرمائل رسالہ قشیریہ کے امام قشیری رحمت اللہ علیہ لکھی چھے ابو یزید رحمت اللہ علیہ بیزید بستامی سے بتا او فرمائل چھے قربان نا غفلان کی زے کے یو دیر مشہور صوفی دے بزرگ دے دا اللہ ولی دے او دیر پا کراماتو دیر پا تصوف و روحانیت بانے مشہور دے فرمائی چھے بس ما میرا دو کڑا چھے خدای پاک یو نازول بندہ دے اخپلا دا اللہ پاک یو نازول شخصیت تیر شوئے دے بندہ تیر شوئے دے آغا فرمائی زم آغا ملاقات تا پارا دومرا خبر ما واورے دے نو زم ملاقات تا پارا تیار شمو دا ملگرو دا مریدانو دا شاگردانو سرمونگ مخ کے روان شو چھے سفر موکڑو وی چھے دی جماعت کے دا صاحب ناس وی خلق ملاقات لرازی بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ما کل دا مانزہ ٹیمو نو بس اگه مانزه ټیم ته ور نږدې شوم نو چې دا کم په ولایت او بزرګۍ باندې مشهورو دغه صاحب جمعات ته چې څنګه را نږدې شو جمعات ته خطو والا شو نو لاړې قبلې طرف ته تو کړې بیزید بستامی صاحب رحمت الله علیه خپل شاګردان ودرول چې بس دغه صاحب ته تاسو د ولایت خاوند وای دغه کس ته تاسو د کشف او د کرامت خاوند وای چې څوک د الله د رسول چې کم د خانه کعبه آداب خود لیدي چې چاته د خپل خانه کعبه آداب دی معلوم چې داغه طرف ته بلاړی تو کې کنه به تو کې نو چې چاته د خانه کعبه شریف د آداب نه آداب نه معلوم هغه د ولایت او د کرامات او د کشف خاوند چرته کې دی شي واپس بیزید بستامی رحمت الله علیه ځان سره د کسان را واپس کړل واپس خپل ځای رالل او پلار کې به چرته منځ وغیرہ کړی وي خو بهر حال علماء او صوفیه کرامو تر دې حد پورې د ولایت منصب او د طریقت منصب باندې ناس خلقو د پاره دومره سخت شرایط خو دي دومره ګران احتیاطونه په دوی باندې لاگو کړی دي هغه ټیک خبره ده چې بیا زمانه تیرې دو سره په ډیرو سیزونو کې تقوا پرهیزګارۍ په معیار کې هم سناسه فرق راضی خو بہر حال دا سے هم ندا چی یو کس توی واغا سوکوائی چی دا یو بل چی چاہتا ہوائی چی دا تا سکے چی دا یو بل لین دے نو دا اسلام نا علاوہ بل لین خو مونگا ندے لی دلے دا اسلام و دا شریعت و دا طریقت نا علاوہ خو مونگا بل لین دے ندے لی دلے چی چاہتا ہوئے شریعت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی تمہیں ظلف مبارک پری خودی دی اگه سمری دا اگه دری طریقی دی او دا سر کٹا کولو سر سلور طریقی دی شریعت چی مونگ تا کمی طریقی دی ویختو دا پری خودو خودلی دی اگه شریعت تم دی اگه طریقت تم دی او کشری ویختو اگه دا تر ولو پوری لگی و دا ولو نلان دی لگی ورطو ہے صاحبہ تا ویختو دا شریعت پنیت باندی پری خودی دا طریقت او دا سنت پنیت باندی پری خودی نو بے کٹ کولم دا سنت مطابق پکار دی نو لندر تداوی چی دا بیل لین دے نو دا کم یو لین دے اسلام او دا قرآن کریم او دا حدیث مبارکون علاوہ خو بل لین نشتا دے چی دا کم صاحبانو پا منصبونو باندے دا کسان ناستی امدغو اغل لینڈ نا اجتناب کردے دے چی کم لینڈ پا کم لینڈ باندے تا روانے چی کم لینڈ باندے تا نی روان پاگے بل لینڈ باندے دا اولیاء کرام دا مرتبو خواندان شوی دی ذکر حضرت سیدنا سید الطائفہ امام شیخ جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی تصوف طریقت روحانیت ستویلیشی فرمائی چی یو لاس کے بدا قرآن رناوی پا بل لاس کے بدا احادیث و مبارکو رناوی او اغین باچی دستا جون کا مروانیگی نو پا دغی لار کی چی دا قرآن رنا و دا حدیث رنا دستا سروی پا دغی کم لار چی روان دا تصوفم دے دا طریقتم دے دا شریعتم دے او کدا دی خلاف وی بیزید حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی او کس دے او اگا پا آوا باندے روان دے پس باندے روان دے پا آوا باندے روان دے نو زڑک بتائی او ساتھ سوچو کے چی دا زندگی دا شریعت مطابق دا او کنا کہ دغ انسان زندگی دا شریعت مطابق و پا ہوا باند روانو
دا دا اللہ ولی دے، دا کرامت تے. خو کچر دا زندگی دا شریعت خلاف او پا عواب باند روانو، گورا چرت اللہ ولی و نمانے، چرت کرامت او نمانے، دیتا استدراج ویلے شی، دیتا دا سحر او دا جادو زور ویلے شی. سوچ دا شریعت خلاف روانی پا عواب باندے ہم روانوی، دا دا اللہ ولی نہ دے. چھ دا شریعت خلاف کار کئی، دا اسلام و دا دین خلاف کار کئی، دا دا شریعت پابند نوی، دا انسان کا پا ہوا باندے روانی اسلام دیتا دا اللہ ولی نوائی، دیتا جادوگر و مستدرج او دا استدراج خواندوائی. نو غرض مدے حاضرینو چھ با 11ویں شریف پا دا میاش کے دا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مناقب و کمالات و بیعت و پا تصوف باندے دیر خبریں و دیرو زینو کی کیگی خویات ساتیں. ما دا خبریں دے دا پاروڑان دکڑے چھ دوی مبارکانو دا شخصیاتو سر نسبتونا ہم ضرور فیدہ ورکی، خو نسبت حالا فیدہ ورکی چھ داغا پا تعلیماتو باندے تروانوے، داغا پا زندگی طرز و طریقو باندے تاخپل طریقہ خیستہ کڑی بھی. بیاتا پا حقیقت کے دا نسبت چھے دا اہل دا غی نسبت کچریو کس سرا جعلی سرٹیفیکیٹ بھی او دا ایم ایس او دا پی ایچ ڈی سرٹیفیکیٹ بھی اور سرا دتا پا دا غی جعلی سرٹیفیکیٹ ٹھیک دا دے سرٹیفیکیٹ خوب جعلی سرٹیفیکیٹ بانے اس کلم دتا یو اہدنش ملاوے دے. نو کچریو کس ہر سمرم سو آئی خود آغی سوچ دا آغی فکر دا آغی کی جہالت موجود بھی. اغوائی چیو منزا سہر والا پا مکہ معظمہ کے روحانی باندے کوما سہر کم تابعانی خوب ورغلی مزنشی کولے مریدانو توائی جزے پا روحانی طور باندے پا خوب کے مکہ معظمہ کے کوما یا ساتے دے دغی خبرو سرا نہ دا شریعت تعلق شتا نہ وہ سرا تصوف تعلق شتا. ہاں چکم و خاوندانو دا دغی خبرو دعوی کری دی چا الحمدللہ سوک پا یو مرتبے باند روان دے سو پا بل مرتبے باند روان دے. دا غوی جوان تا چیو گرو اغوی جوان دا الف نیا پورے دا دا شریعت پابندو. او زکا شیر جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ مبارک پا دا خبر بانے بخپلو خبرو اختتامو کم چیو صاحب والا رالو او اغا پا دینیت رالو چی زبا سر بیعت کو ما لاسنیوہ بطرین کو ما یو کال ور سر تیر کرو او واپس را پا روانی دوشو بیعت ور سرونو کو. شیخ جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ پوشو چی دا صاحب دا بیعت تا پارا دا لاسنیوی دا پارا غلے ہو خوشائد چی ما سر لاسنیوہ کولو مزہ والا ورنکڑا ورطا فرمائی چی بچے اجازت تا غوختو جزی زما یو کال بعد ورطا وی فرمائی چی بچے دارا تویش را غلے ولے وی ایجی تاسو بارک ما دیر اوری دلیو چی دا کرامت خاون دے دا مرتبو خاون دے دا روحانیت خاون دے یو کال مدر سر تیر کو تانخ مدا سے سکرامت وغیرہ اونلی دونو واپس روانے گم دا بل یو صاحب دا کرامت نو بیعتو کم. نو دا مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چھ صاحبہ دستا خبر ٹھیک دا خو کم ورز باندے چھ تراغلے یو کال وڑان دے دا آغی ورز نواخلا تنن ورز پورے دا ما پا زندگی دا دغی یو کال کی چی تا اولی دا شریعت خلاف کار ما چرتا کڑے ایچی نجی ایچی کم نیک اعمال پا اغا ورز باندے تالی دلیو چی کم ورز تا اولنے وا تر نن آخرینے ورز تر یو کال پورے کم نیک اعمال زکوما اغی کی تا چرتا کمزوری لی دلے چی نا ورطوی فرمائے چی دا ٹول نا غٹ کرامت تا انسان دا پاردا دے چی انسان دا شریعت مطابق جونتے رہی. دا ٹول نا غٹ کرامت دا دے چی انسان استقامت اختیاری ورطوی فرمائے صرف کرامت دیتا نشی ویلے چی دیوال باندے کینا ہوتا تا دیوال روان شی. کرامت صرف دیتا نشی ویلے چی تا پا ہوا باندے تیرے گا و گرزا دا صرف کرامت نہ دے دا شریعت مطابق جون تیراول دا دا انسان دا پارا دا لویو کرامتون نا یو لوی کرامت تے. ذکر صوفیہ کرام فرمائی شریعت باندے پابندی کول دا دا زر و کرامتون نا افضل دے. یو اللہ ولی دے زر کرامتون اخکار کرل بل اللہ ولی دے اگر نا یو کرامت اخکار نشو خو پا شریعت پابند دے
دا د هغې ولی نه غټه مرتبه ده چې چا زر کرامتونه ښکاره کړي دي ځکه چې دا د شریعت پابند دی او د شریعت پابندي د زرو کرامتونو نه بهتر ده. غرض مده حاضرینو چې ډېر قسمه سوچونه فکرونه د خلکو جوړ شي چې شریعت داسې طریقت باره کې کس قسمه قسم اعتراضات ولاړېږي. دا څومره جهالت دی، دا څومره د اسلام خلاف کسان دی او په دغه منصبونو باندې ناست. یاد ساتئ دې ته پیری او مریدي نشي ویلی، دې ته روحانیت او طریقت نشي ویلی. روحانیت او طریقت چې کومه صحیح معنا کې کم کتابونو لیکلی دی هغه منل زموږ دپاره سر په سترګو باندې هغه موږ دپاره دواړو جهانو کامیابي ده. خو چې کم طریقت او کم روحانیت دغه 40 هزار چې احادیثو په یادو باندې یاد دي دغو چې کم طریقت او روحانیت موږ ته ښودلی دی د دې نه موږ بېزاره یو. دا نه منو او نه هم دې سره څه تعلق شته. رب العالمین د موږ ستاسو د دواړو جهان خوشحالۍ نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرریاته واهل بیته اجمعین. دعا وکړو چې یا رب کریمه دا څومره خبرې وشوې اول ما بندې ناچیز له بیا تاسو ټولو حاضرینو غایبینو الله په دې باندې عمل کړو توفیق ور نصیب فرمایي. رب کریم د موږ ستاسو د خپل رضا کارونه رانه واغستلی کی کم گناهونه رانه شوي رب کریم ته راته معاف کې مزید د گناهونو چې کم توفیق دی په بدن کې رب کریم دا په حسنات او په نیکیو کې استعمالو فرمایا. رب کریم کم نیک اعمال هم کړي ما ته ګوړ ته قبول و منظور فرمایا. حاضر جمع کې چې څومره کسان دي او غایبینو چا دعاګانې غوښتي دي رب کریم د ما نه او د دغه بندګانو نه یې دعاګانې غوښتي. که څو بیماران دي صحت ولا ورکې، که څو قرضداري قرضونه نه اخلاص کې، که څو بې کوره دي کورونه ولا ورکې، که څوک بې اولاد دي صالح اولاد ولا ورکې، څوک د ذهن او په سوچ او فکر ټینشنونو بې اطمینانه دي بې قرار دي قرار او سکون ولا ورکې. رب کریم کورونو کې بې اتفاقۍ دي اتفاق او اتحاد نصیب کې. رب کریم مونږ اسلامي ملک پاکستان لا ترقی ور نصیب کې. رب کریم د دې څوک حقیقي محافظین دي د هغوی حفاظت نصیب کې. اسلامي ممالک کو یا رب کریم اتفاق او اتحاد نصیب کې. مقبوض کشمیر ته ازادي ولا ورکې. رب کریم څومره کافران دي مسلمانان په تکالیفو کې اچولي په منصوبو باندې په مختلفو چالونو ولولونو باندې رب کریم په خپلو چالونو ولولونو کې ناکام کې. رب کریم ته په خپلو ناکامو سره مخامخ کې مسلمانان ترې نه محفوظ کې. رب یا رب کریم موږ د ایمان زوال نه وساتې. فتنو دور دی رب کریم موږ د ایمان زوال نه وساتې. د ستا نبي پاک چې کوم د خیر دعاګانې غوښتې دي رب کریم موږ له پکې لویه برخه را نصیب کې. کومو څیزونه نبي پاک مبارک امن و امان غوښتی رب کریم موږ له امن و امان را نصیب کې. دا کرونا یو وبا ده رب کریم چې څه حقیقت دی رب کریم موږ ترې نه محفوظ کې موږ ترې نه محفوظ کې. څو پکې مبتلا دي صحت وله ورکې، څو ترې نه وفات شوي شهادت قبول و منظور کې. رب کریم موږ اقرار کوو برملا اقرار کوو چې دا موږ د ټولو گناهونو نتیجه ده. یا رب کریم موږ گناهونه معاف کې موږ گناهونه معاف کې موږ گناهونه معاف کې. نیک اعمال هم قبول و منظور کې. مزید د گناهونو یا رب کریم پناه زموږ نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.